So welcome to the Maths Bro YouTube channel. And now I'll be taking 7th March 2024 shift number 4 questions asked in SSC GT examinations. So class will be in dual medium, English as well as Kannada medium. So let's start without wasting more time. Noting question in basically the price of a table is first reduced by 30% and then increased by 80%. So what is the percentage increase in the price of the table? ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ 30% ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು 80% ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್. ಯಾವಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್, 3 ಸಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್, 4 ಸಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್. ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಸ್ 100. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 100. You assume it. The number, let the number be 100. Now the percentage is changing 2 times. One is by 30%, another is 80%. Now the first, it is reducing by 30%. Write 100 2 times here, 100 and 100 2 times over here. Why? Yakandre 2 times it is changing. First ಇದು reduced ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 30% ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. So 100 minus 30 ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 70 you will be getting here. So reduced ಅಂದ್ರೆ minus. Suppose ಇಲ್ಲಿ 30% increase ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 100 130 ಬರಬೇಕು. Decrease ಅಂದ್ರೆ minus. Increase by 80%. What is given? Increase by 80%. 100 ಇದೆ 180 ಬರೆದಿದೆ. Now simplify, come on everyone. 100 and 100 cancel. Yes, 0 0 cancel, 0 0 cancel. 18 sevens are 136. Sorry, 126. Come on everyone. Starting number is 100. Now the number is 126. What has happened here? 26% increase or decrease? Increase. 100ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 26% increase ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, 26% increase ಹೇಳಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ 100ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 74, ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 26% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. Second method, if you want to follow, second method is the ratio method. I'll just shortly I will tell you. What is the ratio method? Method number 2 nodri. Yes. Reduced by 30%, 30% ಕಡಿಮೆ. 30% ಅಂದ್ರೆ 100 ದಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 70 ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ increased by 80%. From 100 we have to increase 80 now. Yes. You want, you can simplify this. 0 and 0 get cancelled. E0, E0 cancel. Come on everyone. 10 into 10, total 100. 18 into 7, 126. Starting ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಇದೆ, ಈಗ ಸಂಖ್ಯೆ 126. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 26% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 26% answer for the question. Method number 3 if you want everyone. Method number 3 if you want. Method number 3 is the formula technique which you can use. So what is the formula technique in the question? ಏನಿದೆ formula technique? Note down this. A plus B plus AB divide by 100. ಇದು formula by heart ಮಾಡ್ರಿ. Plus the sign for increase, minus sign ಅಂದ್ರೆ decrease ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ -30 ಬರೀರಿ, -30. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ +80 ಬರೀರಿ. ಈಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಕಮ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ 30 into 80, 30 into 80 divided by 100. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. -30 plus 80 ಅಂದ್ರೆ +50, and here 0 0 0 0 cancel. 8 3s are 24. -50 plus 50 minus 24 means how much? 26 plus 26, 26%. Option number 3. All the three things, three methods I have explained you. You can use any of. Moving ahead to the next question is, I think, profit and loss question. A sell a bicycle to B at a profit of 30% and B sell to C at a profit of 10%. If C paid 1287 for the bicycle, what is the original cost of the bicycle today? Here also there are 2-3 techniques which you can use. So let's start from the basic method. Basic method is 100 technique only. So A, B and C is there.
A, B, C. This is method number 1, my dear friends. Remember ಮಾಡಿರಿ this. Starting price ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I don't know the starting price. Assume ಮಾಡ್ರಿ ಇದು 100 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 100. The price is 100. A is selling the bicycle to B at 30%. What? Profit. Profit ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು? Plus ಮಾಡಬೇಕು. 30% plus. So it will become 130. B is selling the cycle to C at 10% ಏನಿದೆ? Profit. So 10%. So 10% ಅಂದ್ರೆ 10, 140, 130 plus 10, 140. No, it is not 140. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆದ 10% ಅಂದ್ರೆ 10 ಇಲ್ಲ, 13 ಇದೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇ ನಂಬರ್, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 130 ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆದ 10% ಬೇಕು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ 10% ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 13. 10% ಅಂದ್ರೆ 13. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ 1% ಬೇಕು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ 1% ಬೇಕು, ಎರಡರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಲ್ಲ, 1.3 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ 1.3 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. 20%, ವಿ ವಾಂಟ್ 20% ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ 10% 13, 20% 26, 30% ಬೇಕು 13 9, 40% ಬೇಕು 13 4 52. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್. 130 plus 13 is 143. 143. Now match the things here. So the price paid by C is 1287. 143 represents 1287. The starting price 100 is equal to how much? This is method number 1. Okay, 143 into, don't know, no problem, cross multiply you do. This number into this number, 1287 into 100 upon ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು 143. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಮೂರು ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂರು ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 7 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? 9s 3 9s 27. ಇದು ಮೂರು ಮಗ್ಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. 3 9s is 27. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. 3 9s 27, 27. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1s 9s. 9 into 100 ಎಷ್ಟ್ರಿ? 900. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ 900 is the answer for the question. This is method number 1. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 2. The best method which you can use it here. Let's check this. Come on everyone, note down ಮಾಡ್ರಿ, pause it, try another method if you know. Okay, let's check it out everyone. So method number 2, let us understand what's the method number 2. Method number 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಏನ್ರಿ? ಚೈನ್ ಸೈಕಲ್. A ದಿಂದ B, B to C, C to D, D to E, A to B, B to C, C to D, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ? ಚೈನ್, ವೈ ಚೈನ್ ಇದು? A to B, B to C ಹೆಂಗಿದೆ? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಸಿ? ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ರೈಸ್? ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್? ಸಿ ಅವರು 1287 ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಹೌ ಮಚ್? 1287. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಅವರಿಗೆ ಸೈಕಲಿನ ಅಸಲು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಟ್ಟರಲ್ಲಿ 1287. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ 100 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, 100ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ? 2 ಸಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ 1% ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲೇ 1%. ರೈಟ್ 2 times 100 ಆನ್ ದ ಟಾಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? 30% ಲಾಭ. 100 plus 30, 130. Second case 10% again profit. So 100 plus 10, 110. Come on everyone, 0 0 cancel, 100 cancel. 13 1s are 13, 13 9s are 120 history 117. He carry history mat 11. 13 9s are 117. 11 1s are 11, 11 9s are 99. 9 into 100 madre 900. That's the answer for the question, option number 3. This is how the things can be done. Method number 3, ratio technique you can use. You can use the ratio technique. 30% andre 100, 130.
100, 110. Come on, that you know. Last question also we have done. You can try this out. Okay, so note down, Madri. Come on, everyone. And yes, if you are understanding, you can subscribe. And if you are new to the channel, subscribe, Madri, and share with your friends also. Okay, to the next question here. Next question is simple. It is BODMAS based. Maximum 30 seconds into ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿವನ್. 24 plus simple question ಇದೆ. 24 plus okay 23 into 32 divided by 4 minus 5 8s are 40. You can write directly 5 8s are 40. 4 ಇಂದ ಭಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. 4 ಎಂಟ್ಲೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿವನ್. 8 3s are 8 3 24, 8 2 16 ಮತ್ತು 2 18, 184. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿವನ್. Yes. Come on, addition subtraction ಮಾಡ್ರಿ. 184 minus 40, 144. ಇದು ಎಷ್ಟು? 144. 144 plus 24 ಅಂದ್ರೆ 168. Simple question. 168. Option number 4 is the answer for the question. 168. ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. 4 plus 4 8. 4 plus 4 8. 8 minus 0 8. 4 ಮತ್ತು 4 8. 8ದಿಂದ 0 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 8. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 8. Next question is from ratio. Ratio between the three number is 3:5:7. Sum of their squares is 1328. What is the value of largest number? ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 3 ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತ ಇಷ್ಟೇ. 3 5 7 ಇದೆ. ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ 1328. ಹಾಗಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ? ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Don't see the direct solution, everyone. You won't learn that concept. I hope everyone has paused it and did it. Okay, I'm waiting for the students here also. Already we have completed the batch for the students here. We are taking the practice session. So I'm doing this okay in the class itself, recording. Yes, come on everyone. Yes, other students answer. I'll just come on, you answer here very fast. 1 minute over, but answer bandila ninde, huh? Yakri? Simple thing. Now some students, okay, my subscribers, the viewer who are viewing it, even some may have done the mistake, okay? But what is the concept here? So nodri, a simple thing I will tell you. Ratio chapter dalli, in the ratio chapter, yavagu ನೀವು multiplication ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸರ್ ಯಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 25 49. ಇದು ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ದೇರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್, ಈ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಪಾತ ಅದ ಎಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. 3x 5x 7x. ಯಾಕ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಎ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಇಂಟು 3. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್, ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 3x ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ, 5x ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ, 7x ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟ್ರಿ? 9x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಳಬೇಕು. 9x ಇಲ್ಲ, 9x square plus okay 25x square 49x square. ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಮೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. ಇದು ಎಷ್ಟ? is equal to 1328. equal to 1328. come on, let's add it. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು? 25 plus 9 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 34 and this 83x square is equal to 1328. X square is equal to, come on everyone, 83 table 3 7 3 6 16 it will come. 83 ones are 83 6 are okay.
ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ 1328 ಅಪಾನ್ 83. ನಾವು ಸಿಯರ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಯರ್ 83 ಒನ್ಸ 83 ಒನ್ಸ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. 3 ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 8 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? ಆರ್ಲಿ. 3 ಆರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 6. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 83 ಒನ್ಸ 83 16 ಸೊ ಎಸ್ x square 16. Come on everyone, x is equal to 4. X square 16. So therefore x is equal to 4. X is equal to ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ 7x. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ 7x. 7 into 4. 7 4s are 28. 7 into 4 28. 28 answer option number 4. Yes. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಗೋಪಾಲ್ ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 27 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. 125 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. 343 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಯಾವ ಲೆಸನ್? ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2700 in 1 year and 3645 in 2 years at the same compound interest rate. What is annual interest rate? Annual interest rate ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಹಣದ ಮೊತ್ತವು ಒಂದೇ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 2700 ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3645 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಕ್ವಶನ್? ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. 5 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಮ್ ಆನ್, 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್. 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಕಮ್ ಆನ್. 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಎವ್ರಿವನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. ಸಂತೋಷ್ ನಿಮ್ದು? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎವ್ರಿವನ್, we are finding rate of interest. We are finding R percentage. And ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು? ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. CI ದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಹಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ಸಮ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ 2700. ಇದು 2700 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು 2700 ಇದೆ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2700 ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 1 year 2700 ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದಿಸ್ ಮನಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3645. 3645. ಸೊ 2700 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ದು ಅಸಲು ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇದು ನಮ್ದು ಮೊತ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, 2700ಗೆ 3645 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಬರೀ 1 ವರ್ಷ. ಬರೀ 1 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎರಡು ಹಿಂಗ್ರಿ. ಇದು 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ 2 ಇಲ್ಲ, 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ₹ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 2700 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3645 ಆಗುತ್ತದೆ. 3645 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಬರೀ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್. 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಸಲು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಅವರು ನಿಮಗೂ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬರೀರಿ, ಇದು 2700 ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ 3645 ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ 1 ವರ್ಷ. 1 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಗೋರಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿವನ್. 5 minus 0 5, 4 minus 0 4, 36 minus 27 9, 945 ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೇಟ್ percentage is equal to 945 divided by old value 2700 into Henry 100. 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 20 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 27 ಅಂದರೆ 9ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. 27 ಅಂದರೆ 9 3s 9 1s 9, 9 0s 9 5s 45. 3ರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು 3 3 9, 3 5 35%. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 35%. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ನಂದರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 2 years. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸಪೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 4 years ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ 81 ಎಷ್ಟು? ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 81 ಎಷ್ಟ್ರಿ? 9. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರೂಟ್ ತಗೋರಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 3. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಜಮಾ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ 100 rupees ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡಿರಿ? 100 rupees. 4 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ, ಆಫ್ಟರ್ 4 years 4 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಇದು 81 100 rupees ಆಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, a principal of 100 amounts to rupees 8100 in 4 years compounded annually. Find the rate of interest. 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸಲು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅಸಲು ಇದು 8100 rupees ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್? 4. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ರಿ. 2 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ, 2 0 ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. 4 ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 and fourth root of 81. What is fourth root of 1? 1. What is fourth root of 81? 2 ಸಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ 81 9, ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 3. ಸೊ 3. 1 ರಿಂದ 3 ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ? 2 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ರೇಟ್ R% is equal to, come on everyone, 2 upon 1 into Henry 100. That is nothing but 200%. 200% answer for the question. Clear? Yes. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಪೋಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 2 years ಓನ್ಲಿ. ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 81, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 81 9. 1 ರಿಂದ 9 ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ? 8 plus 8 divided by old value into Henry 100. Answer for the question 800%. Sometimes decimal ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಸಿಮಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. 2022 SSC GD they asked this all questions, and even 2000 recent questions also you will see for 4 years questions are there. Next question is direct easy question. Selling price 5709, loss is 34%. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಸಲು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇಕಡಾವಾರಷ್ಟು 34%. ಆ ಕುರ್ಚಿಯ ಅಸಲು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಅಸಲು ಬೆಲೆ CP ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ. There are different techniques, 100 method is there and all there.
ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಸಿ ಪಿ ಬೇಕು 5709 ಬರೀರಿ ಇಂಟು ರೈಟ್ 100 ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ 100 ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ 34% ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ 100ರಿಂದ 34 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫ್ರಮ್ 100 34ಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 66 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ 34% ಮೈನಸ್ 34% ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮರಾಠ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 5709 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯಾವಾಗೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ 100ಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಎಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕು 100 ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು 34 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು 66 ಅಂದರೆ 11 6 66 11 5 55 11 1 11 11 9 99 ಆರ್ ಒಂದೇ ಆರು ಆರ್ ಎಂಟ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ 6 8 48 6 8 ಏನ್ರಿ 40 6 6 36 ಈಗ 3 ಕ್ಯಾರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ 6 5 30 86.5 ಇಂಟು 100 ಅಂದರೆ 8650 ಓನ್ಲಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ 10 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 8650 ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಯಾವಾಗೂ 100 ತಗೋರಿ 100 ಇದೆ 34% ನಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ರೀ 66 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಯೂನಿಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ 5709 66 ಅಂದರೆ 5709 100 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ okay friends now this is our coaching Karnataka coaching center Belgavi if any one of you are interested in joining our next railway batch ssc gd batch also we are starting okay soon okay but next in this week it will be started so if anyone is interested they can join okay so there is a good chance because vacancies are more this time so take this opportunity and you can join our classes and for railway ntpc also there is a separate batches okay we'll be making it if anyone is interested they can come and visit our center and if it is not possible don't worry wherever you are staying allinda hard work continuously madri if okay that hard work will 100% give you the effort okay result moving ahead yes ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ average ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ 27 ಜನ ಹುಡುಗರು ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 27 ವರ್ಷದೆ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಗುಂಪನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಗರ ಸರಾಸರಿ ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ a full basic method and another is a shortcut method okay so I will just go with the basic method first then I will come to the shortcut method so let's see the basic method ಇದಾದ ನಂತರ ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ we will see after this okay yes ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ 27 ಜನ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 27 ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಸರಾಸರಿ ಶಬ್ದ whenever you see the word average you have to multiply the things you have to multiply number with the average number ಅಂದ್ರೆ number of students 27 ಜನ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 27 ಇದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ 27 ಇಂಟು 27 ಎಷ್ಟ್ರಿ 729 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 729 ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗರು ಗುಂಪನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 20 ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ನೌ 9 0 and 709 is the total strength total
ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗರ ಸರಾಸರಿ 1 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಎಸ್, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 27. ಈಗ 27 ಜನ. ಬಟ್ ಈಗ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಾವು? ಅವರೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 1 year. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ 27 ಅವರೇಜ್, ಬಟ್ ಈಗ ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 28. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? 27 ಇಂಟು 28 ಎಷ್ಟ್ರಿ? 27 ಇಂಟು 28 ಎಷ್ಟ್ರಿ? 756 ಇದೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಗಿದೆ 756. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. when we subtracted that student, okay, when we subtracted the student, the total was 709. but ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಮತ್ತೆ 756. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇಲೆ 709 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಡ್ ಆದ ನಂತರ ಇದು 756. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ? ಫ್ರಾಮ್ 709 756. how much it is increasing? come on, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 56 minus 9 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 47. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. 756 minus 709, that's nothing but 47. 47 year. This is nothing but age of the new student, because after one student left, strength total was 709. One more student came, now the total is 756. illinda ille 47 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ because of the new student. That's the answer for the question here. Now coming back to the shortcut method number 2. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. what we have to do in this thing, just check ಮಾಡ್ರಿ here. just 2 lines ನಲ್ಲಿ question over. Average age of 27 boys in the group is 27 years. 27 years is nothing but average age of the group here. 20-year boy left. Okay. One more student is coming. ಈಗ ಸರಾಸರಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, 20 ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಈಗ ಓಕೆ, he is living. Okay, one student of 20 years is going. But now the average is increasing by how much years? 1 year. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸರಾಸರಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ? 27. 27 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 27 into 1 ಅಂದ್ರೆ 27 ಇಯರ್ಸ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅವರೇಜ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ಸ್. ಸರಾಸರಿ ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 27. 27 ಜನ ಮೇಲೆ 11 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 27 ವರ್ಷ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ 27 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾಕಿದು ಜಾಗ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ और ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ और ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವೇಟ್. ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅವರೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರೀರಿ. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈಗ? 27. 27 plus 20 ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 47. So this is the answer for the question here. This is how you can do the question here. New student weight is nothing but old student weight plus increase. Increasing find ಮಾಡಬೇಕು. Total students into total average increase 27 years. So that's the answer, 47 years. I hope the things are clear. Moving ahead to the next question here.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ 20 ಡೇಸ್. Tanya is 25% more efficient than Sakshi. In how many days Tanya takes to do the work? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಓಕೆ, ತಾನ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಿಂತ 25% ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ತಾನ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಟೈಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರೀರಿ. ತಾನ್ಯಾ ಈಸ್ 25% ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದನ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ತಾನ್ಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನದ ಕೆಲಸ, ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್. So Sakshi, if she is doing the work in 100, so okay, Sakshi is doing 100 work, so Tanya is doing how much? Tanya ಎಷ್ಟು ದಿನ? 125. ಇದು ರೇಷಿಯೋ. This is efficiency. Sakshi is doing 100, so Tanya is doing 25% more work. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 25 4 25 5. So this is efficiency ratio. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತು ದಿನ ಯಾವಾಗೂ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೇಸ್ 5:4, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 4:5 ಇಲ್ಲಿ 5:4. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಈಗೇನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ? ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 20 days. ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದೆ ಬರೀರಿ. ಸಾಕ್ಷಿ 20 days, 20 ದಿನ. ಸೊ ತಾನ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? ತಾನ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? 5 4 20, 4 4 16. 16 ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 16 days. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 is the answer. This is the question which can. I hope my classes are helping you, and if you understood this, yes, do not forget to share and like this, and comment box ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ whatever your opinion about the class. Okay, yes. And next is this question. Now this question I will be solving in the next class, but yes, if you can solve this question, you can just tell me in the comment box what is the answer here. Now one more question. Many of the students I seen in the comment box recently, they asked RRB NTPC sir idu kannadalli ide or English dalli ide? RRB NTPC ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆನು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. I will show you that also in upcoming days. Okay, that from that language can be changed. From Kannada English change ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್ and do the hard work. Jai Hind, see you everyone.